اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ کچھ اس طرح ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے سخت کسی کا دور نہیں دیکھا۔ ناظرین، اس داستان کا تعلق اوس اور خزرج قبائل سے ہے۔ تماشائیوں کی نگاہیں اچانک شامی پر مرکوز ہو گئی۔ اس نے کروٹ بدلی، پھر اٹھا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں دبا کر بیٹھ گیا۔ فرمس کا ایک نوکر پانی کا مشکا اٹھا لایا اور اس کے سر پر انڈیل دیا۔ شامی نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ اب فرمس کے دوسرے نوکر بھی باری باری پانی کے مٹکے لا کر اس کے سر پر انڈیل رہے تھے اور تماشائی کہہ کے لگا رہے تھے۔ فرمس نے رومی افسر سے کہا، جناب آپ تشریف رکھیے، میں آپ کے لیے اپنے بہترین شراب منگواتا ہوں۔ رومی افسر ایک میز کے قریب بیٹھ گیا۔ فرمس نے عاصم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ بھی تشریف رکھیے، میں آپ کے لیے کھانا بھجواتا ہوں۔ عاصم نے رومی کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، یہ 2 تلواریں میرے لیے بہت بڑا انعام ہے، لیکن میں نے دوسری تلوار نہیں دیکھی، وہ میرے غلام نے کہیں چھپا دی ہے۔ میں نے ایک عربی کو پہلی بار لڑتے دیکھا، تمہاری فوج یقیناً بہت اچھی ہوگی۔ جناب، عرب میں کوئی فوج نہیں۔ عرب میں فوج نہیں ہوتی تو وہاں حکومت کیسے چلتی ہے؟ وہاں حکومت بھی نہیں ہوتی، وہاں فوجی بھی نہیں ہوتی، حکومت بھی نہیں ہوتی، پھر سلطنت کا کاروبار کیسے چلتا ہے؟ جناب، عرب کسی سلطنت کا نام نہیں۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کوئی بادشاہ نہیں ہو؟ رومی نے سراپا حیرت بن کر سوال کیا، تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ سلطنت، حکومت اور فوج کے بغیر قبائل یا خاندان کس طرح زندہ رہ سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے، ان کے درمیان امن کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ جناب، امن کا لفظ ہمارے کانوں کے لیے اجنبی ہے۔ قدرت نے ہمیں صرف مرنے اور مارنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ عرب سے باہر میں نے ایک سلطنت کو دوسری سلطنت لڑتے دیکھا، لیکن وہاں صرف قبیلوں کے درمیان جنگیں ہوتی ہیں۔ عجم کے بادشاہوں کی جنگیں ایک کی فتح اور دوسرے کی شکست کے بعد ختم ہو سکتی ہے، لیکن ہماری جنگیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ قبیلوں کی جنگ تو صرف ایک مضبوط حکومت ہی ختم کر سکتی ہے، لیکن ہم کسی ایسی حکومت کا تصور نہیں کر سکتے جو ہمیں لوٹ مار اور قتل و غارت کی آزادی سے محروم کر دے۔ لیکن تم مجھے ایک قاتل یا لٹیرے نظر نہیں آتے، یہ رومی نے عاصم سے کہا۔ عاصم نے جواب دیا، اگر میرے خاندان کے کسی آدمی کا قتل یہاں ہوتا تو آپ کو میری صورت بہت مختلف نظر آتی۔ ایک عمر رسیدہ یہودی جھجکتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے ادب سے سلام کرنے کے بعد سوال کیا، جناب، محاذ جنگ سے کوئی تازہ خبر آئی ہے؟ پیتوس نے قہر آلود نگاہوں سے یہودی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم کیسی خبر سننا چاہتے ہو؟ یہودی نے بدحواس ہو کر جواب دیا، جناب، ہم صرف آپ کی فتح کی خوشخبری سننا چاہتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ آرمینیا کی سرزمین ایرانی افواج کا قبرستان ثابت ہوگی۔ پیتوس نے کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں، لیکن محاذ جنگ کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ایرانی لشکر جس علاقے میں داخل ہوتا ہے، وہاں کے یہودی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے مستقبل کے لیے کوئی پریشانی نہیں، ہمیں اپنی طاقت پر بھروسہ ہے، لیکن تم لوگوں کو روم اور ایران کی جنگ سے دلچسپی لینے کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ بیرونی حملہ آوروں سے نمٹنے کے بعد جب ہم اپنے داخلی دشمنوں کی طرف متوجہ ہوں گے تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ جناب، اگر آرمینیا کے یہودی گمراہ ہو چکے ہیں تو وہ اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے، لیکن آپ جیسے نیک دل حاکم کو ہماری وفاداری پر شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ شام کے تمام یہودیوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہودی دوبارہ ادب سے سلام کرنے کے بعد الٹے پاؤں پیچھے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عاصم کھانا کھانے اور رومی افسر پیتوس شراب پینے میں مشغول تھا، اور فرمس ان کے قریب بیٹھا تھا۔ پیتوس نے شراب کا ایک جام پینے کے بعد میز سے سرائی اٹھائی اور دوسرا جام بھرتے ہوئے عاصم سے مخاطب ہوا، یہ شراب بہت اچھی ہے، اگر تم چند گھونٹ پی لیتے تو تمہاری تھکاوٹ دور ہو جاتی۔
आसम ने जवाब दिया, घर से निकलते वक्त मैंने अपने वालिद और भाइयों की कब्रों पर खड़े होकर ये कसम खाई थी कि मैं उनके कातलों से इंतकाम लिए बगैर शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, और मैं अपने अहद पर कायम रहना चाहता हूँ। अपने फ़र्ज़ अदा करने के बाद मैं अच्छी और बुरी शराब में तमीज़ नहीं करूँगा। आसम और फरमत से कुछ देर बातें करने के बाद पेतूस ने उनसे इजाज़त ली और घोड़े पर सवार हो गया। तीन सिपाही जिन्हें उसने शामी रईस को यरूशलेम पहुँचाने का हुक्म दिया था, सराय में रुक गए और बाकी दो उसके साथ चल दिए। ये तीन सिपाही पेतूस के बाहर निकलते ही शराब पर टूट पड़े और उन्होंने देखते देखते सराय खाली कर दी। फरमस ने एक और सराय मंगवा कर उनके सामने रखते हुए कहा, ये अपने साथ ले जाओ, तुम्हारे साथियों का हिस्सा भी इसमें शामिल है। थोड़ी देर के बाद सिपाही अपने कैदी को लेकर चल दिए, लेकिन आसम को घोड़े की नालबंदी के इंतज़ार में रुकना पड़ा। फिर जब उसने फरमत से रुख्सत चाही तो उसने कहा, देखिए इतनी जल्दी ना कीजिए, अब शाम होने वाली है, आप रात यहीं क़याम करें। मैं अली सुबह आपको रवाना कर दूंगा। अगर आप मेरी खातिर यहाँ नहीं ठहर सकते तो कम से कम मेरी बीवी और बच्ची को तो शुक्रिया अदा करने का मौका दे। आसम फरमस की मुखलसाना दावत रद्द न कर सका। गुरूब आफ्ताब के वक़्त यरूशलेम से गज़ा की तरफ जाने वाले मुसाफिरों का एक काफ़िला आ पहुंचा और फरमस आसम को सराय के बलाई मंजिल के एक कमरे में ठहरा कर उनकी देखभाल में मसरूफ़ हो गया। ये कुशादा कमरा, जो सिर्फ काम और रऊसा के लिए मुफ्त महसूस था, अजम के उन तकल्लुफ़ात से आरास्ता था जिनसे एक अरब की निगाहें नाआशना थीं। आसम कुछ देर खूबसूरत क्लीन पर टहलने के बाद एक कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद अबादा हांफता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और बोला, अगर आप इजाज़त दें तो वो दो घोड़े अभी फ़रोख्त हो सकते हैं। एक ताजर उनके बदले दो तलवारें और रेशम की चंद धारें देने को तैयार है। मैं इन घोड़ों के साथ ले जाना खतरनाक समझता हूँ। अगर यरूशलेम में उस शामी के कबीले के किसी आदमी ने उन्हें पहचान लिया तो हम मुश्किल में फंस जाएंगे। सराय के मालिक का भी यही ख्याल है कि अगर ये घोड़े यहीं बिक जाएं तो बेहतर होगा। आसम ने कहा, आज कुदरत हमारे हाल पर बहुत मेहरबान है। मैं अभी इन घोड़ों के मतलब सोच रहा था। तुम जाओ और इन्हें बिला तवक्कुफ फरोख्त कर दो। लेकिन मैं तुम्हारी एक बात से बहुत खफा हूँ। तुम्हें मालूम है कि अगर वो रूमी अफसर सराय के मालिक का दोस्त ना होता तो आज तुम चोरी के जुर्म में पकड़े जाते। एक खतरनाक आदमी की तलवार छीन ली तो शायद रूमी भी इतना बुरा ना समझते, लेकिन तुम्हें उसकी जेब खाली करते हुए भी कोई शर्म महसूस नहीं हुई। अबादा ने जवाब दिया, जनाब मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैंने ये देख लिया था कि रूमी अफसर को उस अहमक से ज़रा भी हमदर्दी नहीं। जब आप उसकी कीमती कुबा पर तलवार की मशक कर रहे थे तो वो कह के लगा रहा था। फिर मैं ये भी जानता था कि सराय के अंदर जितने आदमी जमा हैं वो सब हमारे तरफदार हैं। अगर रूमी अफसर मेरी हरकत पर बिगड़ भी गया तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, मुझे माले गनीमत वापस करना पड़ेगा। लेकिन मेरे सारे अंदाजे दुरुस्त साबित हुए और मुझे अफसोस है कि आपने मुझे शाबाश नहीं दी। आपने ये भी नहीं पूछा कि इस थैली के अंदर क्या है। अच्छा अब बताओ। जनाब, थैली से 300 सोने के और 52 चांदी के सिक्के बरामद हुए हैं, और मेरे हाथ एक और चीज़ भी आ गई थी जिसका अब तक किसी को इल्म नहीं। वो क्या है? वो एक अंगूठी है जिसे उतारने में मैंने इसे कदर होशियारी से काम लिया था कि उसके गुलाम को भी पता नहीं चला। आसम ने कहा, अच्छा अब तुम जाओ और फ़ौरन घोड़े फ़रोख्त कर दो। आप नहीं आएंगे? नहीं, मुझे ये इत्मीनान है कि इस काम में तुम मुझसे ज़्यादा होशियार हो। और सुनो, थैली और अंगूठी तुम्हारी है, मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं। आप जाओ। अबादा मुस्कुराता हुआ वहाँ से चल दिया, लेकिन दरवाजे के करीब पहुँचकर अचानक रुक गया और मुड़कर बोला, ये कमरा तो इस सराय की बजाय किसी महल का हिस्सा मालूम होता है। देखिए ऐसा कालीन तो। आसम आसम ने गज़बनाक होकर उसकी तरफ देखा और कहा, अबादा, अगर तुमने इस कमरे की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूँगा। यहाँ से भाग जाओ। अबादा कमरे से बाहर निकल गया और आसम कुर्सी से उठकर बिस्तर पर लेट गया। एक साथ बाद फरमस कमरे में दाखिल हुआ तो आसम गहरी नींद सो रहा था। फरमस ने उसका बाजू हिलाकर जगाया और वह उठकर बैठ गया। फरमस ने कहा, मुझे अफसोस है
کہ میں آپ کو جلدی کھانا نہیں کھلا سکا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا۔ نئی آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔